پرائم نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا کریم اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ملک میں بڑھتی مہنگائی نے وزیر اعظم کی بھی نیندیں اڑا دی ہیں۔ وزیر اعظم نے مہنگائی مزید بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا اور اگلی بار بھی پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ عمران خان نے حکومت سے نکلنے کی صورت میں خود کو زیادہ خطرناک قرار دے دیا۔ بولے کہ سڑکوں پر آیا تو مخالفین کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم نے شہباز شریف کو قومی مجرم بھی کہہ دیا، کہا مجرموں سے مفاہمت قوم سے غداری کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم کو نواز شریف کی وطن واپسی کا بھی شدت سے انتظار ہے، مگر یہ بھی کہا کہ چوری کر کے بھاگنے والا ٹبر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سارا ٹبر باہر جا کر شاہی خاندان سے زیادہ پرتعیش زندگی گزارتا اور پولو کھیلتا ہے۔ وزیر اعظم نے کورونا کی صورتحال میں عوام سے احتیاط کی بھی اپیل کی ہے۔ سب سے بڑا میرے لیے اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے وہ صرف مہنگائی ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورا کرے گی، اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی، اگلی ٹرم بھی۔ یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے، سڑکوں پہ نکلنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی آگے باقی لندن بھاگے ہوئے باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے۔ میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا، میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے، وہ واپس نہیں آنے لگا۔ اس کو پیسے سے پیار ہے، جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ پیسے کو گوانا نہیں چاہتا، وہ وہاں بیٹھا رہے گا۔ ہاں جی آج ڈیل ہو گئی، کل ڈیل ہو گئی، پرسوں ڈیل ہو گئی، یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے۔ سارا ٹبر وہاں باہر بھاگا ہوا ہوتا ہے، بڑے بڑے کوئی پولو کھیل رہا ہے وہاں جا کے، جو کہ برطانیہ کی رائل فیملی اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتی، کوئی بینٹلی میں پھر رہا ہے، کوئی رولز رائس میں پھر رہا ہے۔ کدھر سے آیا پیسہ؟ ہم جی پاکستان آئیں گے، میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ پاکستان آئیں، پلیز پاکستان آ جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اور مہنگائی بہت ہو گئی ہے، کیا ہم تھوڑا سا گھبرا لیں؟ خاتون کا وزیر اعظم سے سوال، کہا سال میں مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے اور شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی۔ وزیر اعظم نے جواب دیا کہ 1 گھنٹے میں موبائل پر ساری معلومات مل جاتی ہے۔ مزید کہا کہاں کتنی مہنگائی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، تمام تر معلومات موبائل فون پر مجھے مل جاتی ہے۔ سوال پہ جواب پر آپ نے بولا تھا کہ بہت جلد مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا۔ ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے۔ شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز آن لائن جا کر آٹے کی اور دال کی قیمتیں چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے۔ جی شکریہ۔ دیکھیں پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ۔ میں جب صبح 1 گھنٹہ اٹھتا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے وہ صرف مہنگائی ہے۔ عمران خان جن کارٹلز اور مافیاز کی شکایات کر رہے ہیں وہ ان کے دائیں بائیں ہیں۔ وہ مافیا جس نے 220 ملین لوٹا وہی ان کا کچن چلا رہا ہے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا وزیر اعظم کے خطاب پر رد عمل، ٹویٹ میں کہا ان کی دھمکیاں کے اقتدار سے نکالا گیا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، گیدڑ بھبکیاں ہیں۔ جس دن آپ اقتدار سے نکلے عوام شکرانے کے نفل ادا کریں گے۔ نہ آپ نواز شریف ہیں جس کے پیچھے عوام کھڑی تھی، نہ بیچارے مظلوم ہیں، آپ سازشی ہیں، مکافات عمل کا شکار ہوئے۔ عمران خان کی آواز شکست خوردہ، شکست تسلیم کرنے والے کی آواز ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مرے کا کہنا ہے کہ آج اس ملک کا سب سے بڑا دشمن عمران نیازی ہے۔ یہ مدینے کی ریاست کا نعرہ لگا کر جھوٹ بولتے ہیں۔ عمران خان جو پاکستان کے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہیں انہیں وہ مہنگی پڑے گی۔ کی بدترین ناکامی کے بعد اب عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو سسٹم بھی اچھا نہیں ملا۔ اب عمران خان اگر ناکام ہو جاتا ہے، اگر عمران خان انکمپٹنٹ اور فیلئر ثابت ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سسٹم خراب ہے۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ پاکستان کی زراعت جو ہے وہ پیچھے کیوں جا رہی ہے۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ آج ریکارڈ
कि हाई क्यों है। तो दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सदारती निज़ाम की कोई हकीकत नहीं, एक गुब्बारा है जिसकी जल्द हवा निकल जाएगी। जनूबी पंजाब सूबा 70 की दहाई से ज़ेर बहस है और तहरीके इंसाफ उसे बनाने के लिए संजीदा है। इमरान खान की मुशावरत से 2/3 अक्सरियत के लिए बिलावल और शहबाज शरीफ को खत भी लिख दिया है। तहरीक इंसाफ पहली हुकूमत है जिसने इसको संजीदगी से आगे बढ़ाने की कोशिश की। किस तरह? मंशूर का हिस्सा बनाए, उस मंशूर की बुनियाद पर जनूबी पंजाब की आवाम के पास गए, जनूबी पंजाब की आवाम से मैंडेट हासिल किया, उस मैंडेट की बुनियाद पर इस्लाहात की। जो इंतजामी इकदामात हम उठा सकते थे हमने उठा लिए। अब सूबे की शक्ल के लिए हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए। उस अक्सरियत को हासिल करने के लिए मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, दोनों को खत लिखा है अपने चेयरमैन की मशावरत से, इमरान खान साहब की मशावरत से, और उन्हें कहा है कि हम ये करना चाह रहे हैं और अगर आपकी ख्वाहिश है तो आइए मिलकर एक मुत्तफिका बिल मुरतब करते हैं, असेंबली से पास करवाते हैं और इंशाल्लाह जनूबी पंजाब एक हकीकत बन जाएगी। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे पालतू कुत्तों की अदाएं। और PSL का तराना। बैक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। लाहौर में रायवंड से आने वाली वैन ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर नाले में जा गिरी है। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद मौत की नींद सो गए हैं, जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर जिसके हवाले से आपको आगाह करे हैं। लाहौर में रायवंड से आने वाली वैन ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर नाले में जा गिरी। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद मौत की नींद सो गए, जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में कोरोना की वबा खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई। 24 घंटों में केसेस की शरह 42% से भी बढ़ गई। मजीद 8 मरीज दम तोड़ गए, जबकि दीगर शहरों में भी कोरोना के वार बढ़ते चले जा रहे हैं। मुल्क भर में एक दिन में 7,500 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 20 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 42.32% हो गई। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,359 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 2,831 अफराद का ताल्लुक कराची से है। शहर के अंदर एक दिन में 8 मरीज जाँ बहक हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में अब तक ओमिक्रॉन के 521 केसेस सामने आ चुके हैं। अक्सरियत का ताल्लुक कराची से है। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी कोरोना के बाइस सूरत हाल बिगड़ने लगी है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 7,586 अफराद वायरस का शिकार हो गए, जबकि 20 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 29,097 हो गई। ठट्टा में समंदरी हवाओं से कश्तियां उलटने के बायस गुमशुदा 8 माहीगीरों की तलाश के लिए नेवी का ऑपरेशन जारी है। नेवी की 4 हैवी बोट्स और 200 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। सुबह 11 गुमशुदा माहीगीरों में से 2 की लाशें मिल गई थीं। अब तक मजमूई तौर पर 3 माहीगीरों की लाशें मिल चुकी हैं। समुद्री हवाओं से गुज़श्ता रोज़ माहीगीरों की 2 कश्तियां डूब गई थीं, जिन पर मजमूई तौर पर 24 माहीगीर सवार थे। एक कश्ती में 16 और दूसरी में 8 माहीगीर सवार थे। 12 माहीगीरों को कल बचा लिया गया था। पाकिस्तान की शान मोहम्मद रिजवान। आईसीसी ने कौमी विकेट कीपर बल्लेबाज को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दे दिया है। मोहम्मद रिजवान ने 2021 के दौरान 29 मैचेस में 1,226 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि दोहरी खुशी इस बात की है कि इस बार ये अवार्ड पाकिस्तान को मिला है। दुनिया की टॉप टीम्स में पाकिस्तान का नाम आना खुशी की बात है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि यार हमारे आईसीसी पे हमारे पाकिस्तान का नाम, मतलब मेरा भी आया है। 2-3 और प्लेयर हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्लेयर हैं उनके भी नाम आए। इंशाल्लाह इसी तरह दुआ करूंगे और प्लेयरों के लिए भी अल्लाह पाक उनके भी नाम लेते आए और परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे इंशाल्लाह।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म, हमें आपकी नहीं आपको हमारी जरूरत है। पीपल्स पार्टी ने सिंध को लसानियत में तकसीम कर दिया है। अदालतों में महाजिरों का मुकदमा सिसक रहा है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। कहते हैं वोट फैसला नहीं करेगा तो सड़क फैसला करेगी। जिन्हें गोलियां नहीं रोक सकी उन्हें डंडे क्या रोकेंगे। इंशाअल्लाह वज़ीर आला हाउस में अपना वज़ीर आला ले जाएंगे। टन्नू वाला यार में माओ बहनों पर चलने वाली लाठियों का भी हिसाब लेंगे। जनाब वज़ीर आज़म, हमें आपकी किसी किस्म की हिमायत की जरूरत नहीं है, आपको हमारी हिमायत की। हम उनके साथ नहीं रह सकते कि जिन्होंने लिसानी तौर पर सिंध को तकसीम किया है। सिंध के शहरी इलाकों का महाजरों का मुकदमा आला अदालतों में सिसक रहा है। वोट फैसला नहीं करेगा तो रोड फैसला करेगी। डंडे आपको रोक नहीं सकते जिनको गोलियां नहीं रोक सकी। डंडोरायार में हमारी बहनों पर लाठीचार्ज किया गया है। आप उन लाठियों को रोकने के लिए निकलने को तैयार हैं या नहीं? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने टन्नू वाला यार वाक़े को गैर सियासी करार दे दिया। कहा कत्ल के पीछे कोई सियासी अज़ाइम नहीं, फ्रीकैन के दरमियान पुराना झगड़ा है। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। सईद गनी ने MKM जमात इस्लामी और आफाक अहमद को भी तनकीद का निशाना बनाया। 2020 में मकतूल था, उसके भाई ने अपने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम जिन पर था उसको कत्ल किया है। बज़ाहिर ये एक झगड़ा है दो फरीकों के दरमियान, दो ग्रुप के दरमियान। इस कत्ल के पीछे कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। आफाक अहमद ने जो हैदराबाद में तकरीर की, ऐसी बात की जिससे नफरत पैदा होती है। आज MKM के लोग खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं जैसे उन्हें 12 मई का वाक़या उनको याद नहीं है। जमात इस्लामी जिस किस्म की यहाँ बैनर लगा रही है, जिस किस्म के नारे लगा रही है, वो भी यहाँ तकसीम की सियासत करना चाह रही है। मुल्क में काउंसलर नहीं बना तो किसी को वजीर आजम कैसे बनाऊंगा? अगर मैं किसी को वजीर आजम बनवा सकता तो खुद ना बन जाता। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का वजाहती बयान। कहा नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की सिर्फ पेशगोई की थी जिसे गलत अंदाज में पेश किया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वीजे मेरिट पर लगे थे। बरतानिया में वीजे के मामले पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। मुझ में इतनी ताकत हो तो मैं खुद ना बन जाऊं, तो मैं तो अभी इस मुल्क में काउंसलर नहीं बना। हर वर्कर का रोल होता है प्राइम मिनिस्टर बनाने में। हर वोटर पाकिस्तान का जो है उसका रोल होता है प्राइम मिनिस्टर बनाने में। तो ये कलेक्टिव एफर्ट होती है। ये कहना सेंसेशनल जर्नल कि मैंने किसी को बनाया, भाई मैं तो इस मुल्क में अभी तक MNA भी नहीं बन सका। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि उस जद्दोजहद में जो से हजारों लोग और शामिल थे, उस जद्दोजहद में मैं भी शामिल था। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं PCB ने PSL के 7वें एडिशन के लिए हिफाजती प्रोटोकॉल्स जारी कर दिए हैं। PCB की जानिब से जारी हिफाजती प्रोटोकॉल्स के मुताबिक इवेंट के पहले मरहले में शरीक तमाम अफराद की 4 बार PCR टेस्टिंग की जाएगी। 10 फरवरी से 27 फरवरी तक शुरका की 7 मरतबा PCR टेस्टिंग की जाएगी। कोविड टेस्ट का रिजल्ट मुस्बत आने पर 7 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा। क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक खिलाड़ी गेंद पर थूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तमाम खिलाड़ियों को सिर्फ अपना सामान इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। सफाई के अमले के अलावा किसी और को होटल के कमरे में आने की दावत देना बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। इजाजत के बगैर करंतना के दौरान कमरे से बाहर निकलना बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। बायो सिक्योर बबल के बाहर से कोई भी चीज वसूल करना, अलामात से आगाह न करना भी बड़ी खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन का 27 जनवरी से आगाज होगा। ऑफिशियल तराने का टीजर जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल तराने की रिकॉर्डिंग गुलकार आतिफ असलम और गुलकारा आयमा बे की आवाज में की गई। सर्द मौसम में मुल्तान के शहरियों ने गर्मा गर्म चिकन सूप पीने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं कैंट में चिकन सूप की दुकान के बाहर मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ 1 हैदर अब्बास। उनसे हैदर अब्बास बताएगा कितना रश आप देख रहे हैं दुकानों पर।
جی بالکل، ملتان میں سردی کے موسم میں چکن سوپ جو ہے وہ سردیوں کی سوغات ہے، اور ملتانی جو ہے اسے کافی پسند کرتے ہیں۔ گھروں سے باہر دکانوں پر جو ہے سوپ کی دکانوں پر اس وقت کافی رش دکھائی دے رہا ہے۔ شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے یہاں پر سردی کے موسم میں گرما گرم سوپ پینے کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت کینٹ کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے سوپ کی دکان پر کافی رش ہے۔ سنڈے بھی ہے، چھٹی کا روز بھی ہے، اور شہری جو ہیں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر جو ہے گرما گرم سوپ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پر جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ سرد موسم تھا اور چھٹی کا دن تھا، تو اسی لیے آئے ہیں یہاں پر سوپ پینے کے لیے، اور یہاں کا سوپ جو ہے کافی لذیذ بھی ہوتا ہے، مزیدار بھی ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر بیٹھ کر جو ہے سوپ پی رہے ہیں۔ دوستانی میں آپ کو بتا دوں کہ سردیوں کے موسم میں یہ سوغات ہے، اور کافی تعداد میں شہری جو ہیں رات کے وقت گرما گرم سوپ پینے کے لیے جو ہے دکانوں کا رخ کرتے ہیں، اور آج بھی یہاں پر دکانوں پر شہری جو ہے مزے کا سوپ جو ہے پی بھی رہے ہیں اور اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ جی ملتان کے شہری سرد موسم کو انجوائے کریں، ساتھ میں گرما گرم سوپ بھی پی رہے ہیں۔ تفصیلات بتائے تھے حیدر عباس، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے نئی کورونا پابندیوں کے اعلان کے بعد اپنی شادی ملتوی کر دی ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ ٹیلی ویژن کے میزبان کلارک گیفورڈ کے ساتھ ان کی شادی کی تقریب منعقد نہیں ہو سکے گی۔ جیسنڈا آرڈن کی شادی رواں سال موسم سرما میں ہونا تھی۔ اور کراچی میں سجا رنگا رنگ منفرد ڈاگ شو، قیمتی اور نایاب نسل کے کتوں کی نمائش ہوئی، جس میں مختلف کیٹیگریز میں کتوں کے مقابلے بھی کرائے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv۔ دیکھتے رہیے نیوز 1۔